کرناٹکا گلبرگہ شہر کے مسافات میں موجود درگاہ حضرت سید شاہ یوسف حسینی رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت معی الدین شاہ قادری علیہ رحمہ کا 571واں عرس شریف بڑی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ سندل مبارک کے موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے بارگاہ پہنچ کر فیض حاصل کیا۔ عرس کے موقع پر حضرت سید رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور کرامات پر مبنی کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا انور حسین صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عرس کی تفصیل بیان فرمائی۔ گلبرگہ ساؤتھ کے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر نیل کنٹھ راؤ ملگے نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ لاکھوں ابو بکر عمر مولاي صل وسلم دائما ابدا على غوث الورى میرے پیارے پیر و مرشد سید اللهم صل على مولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك صل على سيدنا ومولانا محمد بالا وآلہ ہمارا نبی ادھر چلو بھائی، ادھر چلو، ادھر لو یہ بھی لو۔ پہلے کھچمتا تھی جاتی جو نہیں بولو میں، ہاں وہی بولو میں، بعد میں بھی چھین سکتے ہیں اس کو۔ ہاں وہی سر، ایک منٹ ادھر جاتے تم لے کے جاؤ، بیچ میں سے اٹھا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا کے لو، ہاتھ اٹھا کے لو، ہاتھ اٹھا کے لو۔ ماشاءاللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی الحمدللہ جمنی تہذیب ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ مجھے صاحب صحافی کا حصہ لیتے ہیں برادر سجادہ نشین سید اکبر حسینی صاحب اپنے ہاتھوں سے دلپوشی کریں گے ماشاءاللہ۔ انگوٹھا چوستا بچہ بھی یہاں شیر ہوتا ہے، زمانے والوں
خوشی فرما رہے ہیں پھول پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری ہندوستان नाम ऐसा बाबा देखो भाई उधर बराबर है भैया भाई उधर उधर पटना का اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك صل على سيدنا ومولانا محمد بالا ہو آلہ ہمارا نبی اللہ وبرکاتہ. آج 571واں عرس شریف حضرت شاہ محی الدین شاہ قادری خلیفہ حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ القادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس شریف کے موقع پر آج سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے سندل شریف ہوا ہے اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہوئے ہیں, تبرکات تقسیم ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آ کر اسٹیج پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوان حیات پر ہمارے کتاب کا اجرا ہے. آج کتاب کی جو لکھے ہیں, جو تالیف کیے ہیں, وہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ یہاں پر موجود ہیں. میں اس کے تفصیلات جو ہے ہمارے مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ ہی نے لکھے ہیں. تو آج 571ویں عرس شریف کے موقع پر یہ اس کتاب کا اجرا کیا گیا ہے اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو لیں اور حضرت سید شاہ رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے اور آپ کے سوانح حیات مکمل آپ لوگوں تک ایک بہترین محنت کے بعد اس چیز کو عوام کے سامنے لایا گیا ہے. سب لوگ اسے لیں اور پڑھیں. اور میں تمام ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں جو آج سندل میں یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام کے جائز مقاصد کو اللہ پوری کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے اور جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. اور جو ہے نا مخصوص خاص طور پہ میں ہمارے بھارت, ہمارے ہندوستان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو پرفتن ماحول یہاں پر پیدا کیا جا رہا ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر یہ بھائی چارگی کے لیے میں اپیل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خاص طور پہ کہ جو پرفتن ماحول یہاں پر ہندوستان میں کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریں اور ختم کرنے میں سب کا ساتھ
हो और सब कंधे से कंधा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलें। और सबसे बड़ा मैसेज हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद और एकताई हमें जो बारगाहों में नज़र आती है, आज यहाँ पर देखिए हज़ारों की तादाद में जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिलकर ज़ियारत कर रहे हैं। सब लोगों के लिए मैं सब के हक़ में दुआ करता हूँ कि इन तमाम के जायज़ मकासद पूरे हों और जो मकसद से बारगाह में हाजिर हुए हैं उन तमाम के दिलों की मुरादें पूरी हों। बस मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह ताला मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला जो है ना इस किताब की इजरा के ताल्लुक़ से आप जो है ना कुछ बताएंगे। रहना चाहिए कि जितने भी सूफ़ी संत हो, चाहे जो है ना बारगाहें हों या कई संत महाराज जो गुजरे हैं, उनका सबका मैसेज यही था कि सब लोग मिल कर रहें, सब लोग जो है ना एकताई। अगर जो है ना एक गुलशन में एक बाग अगर है तो वहाँ सिर्फ एक ही फूल से जो है ना उसे बाग नहीं कहा जा सकता। वहाँ पे किस्म किस्म के फूल होते हैं, किस्म किस्म के रंग होते हैं और उन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो हमें उन कांटों को नहीं देखना चाहिए, उन फूलों को देखना चाहिए। जहाँ पर जो है ना गुलशने होते हैं, जहाँ बाग होता है तो वो फूलों से होता है। तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपने कहा कि कई सियासतदान जो है ना, इसे मैं सब सियासतदानों के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है ना इत्तेहाद पैदा करें। वो लोग यही कोशिश, यही लोगों का मिशन, औलिया इकराम का मिशन, सूफ़ी संत जो भी लोग हैं उनका मिशन जो लेकर चल रहे हैं वो सही तालीम दे रहे हैं। वो लोगों का काम है कि एक दूसरे के जो है ना एक दूसरे के तकलीफ़ों में काम आए, एक दूसरे के परेशानियों में काम आए। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे मोहब्बत का जो है ना मैसेज दे रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, ये आटे में नमक की तरह बराबर हैं जो परेशान कर रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर इससे फाइट करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से गुलशन एक बाग फूलों की तरह सजा हुआ है, इसी तरह हमारा हिंदुस्तान भी एक दिन ज़रूर इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन चमन है वो भी सज जाएगा। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत सैयद यूसुफुद्दीन रुकनुद्दीन हुसैनी और हसनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सारी दुनिया जानती है, हज़रत के आस्ताने में आज हज़रत के खादिम और आपके मुरीद का उर्स मुबारक है जिनका नाम हज़रत मुहियुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है। इस उर्स के मुबारक मौके पर मौजूदा हज़रत सज्जादा नशीन साहब मौलाना सैयद अनवार हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो जामे निज़ामिया से फ़ारिग़ तहसील भी हैं और उसके अलावा दीगर दुनियावी यूनिवर्सिटी से भी बड़ी इल्मी महारत की डिग्रियाँ रखते हैं और आपके पास इल्मी महारत भी है। आपने कोशिश की है कि ये किताब छपवाई जाए और उसके लिए तैयारी की जाए। चुनांचे तकरीबन 2 साल पहले आपने मुझसे ये फरमाया था कि हज़रत की सीरत पर कोई किताब लिखी जाए, क्योंकि आज तक मुस्तकिल कोई किताब हज़रत की ज़िंदगी पर, सीरत पर और सवाने हयात पर नहीं लिखी गई है। तो इसके लिए आज रस्म इजरा की तारीख़ तक तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा लगा है ये तमाम तारीख़ को और आपकी सीरत को जमा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हम मानते हैं और उसके दरबार में शुक्रिया अदा करते हैं। और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तसद्दुक़ है और ख़ास तौर पर इनायत और फ़ैज़ है हज़रत सैयद रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का कि आपके तवज्जुहात से और बातिनी रास्ते, आपके तवज्जुहात की वजह से हमारे लिए रास्ते भी खुले। तकरीबन 11 कदीम ऐसी किताबें कि जो आम तौर पर 100-150 साल पहले छप चुकी थी और आज तक अच्छी इल्मी महारत रखने वालों की नज़र में भी वो किताबें नहीं आई थी। बहुत सारी तलाश के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें हमें दस्तयाब हुई। तो तकरीबन 11 किताबों से हज़रत का मवाद हमने इसमें जमा किया है। इसमें हज़रत की विलादत बगदाद के एक मुक़द्दस क़ुर्ब जिवार के शहर में हमात नामी मकाम में हज़रत की विलादत हुई, उसका तज़किरा किया गया। हज़रत की विलादत किस साल में हुई, विसाल कब हुआ, वो भी इसमें ज़िक्र हुआ है। हज़रत वालिद मोहतरम जिनका नाम हज़रत सैयद हसन सैफुद्दीन हसनी रहमतुल्लाह अलैह है, आपका सिलसिला हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का आपके नाम के सिवा तकरीबन 6 दरमियान में वास्तों के साथ हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है।
तो हज़रत सैयद रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर पीरान पीर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद अमजाद में से हैं। ये आपकी सीरत की मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने के बाद हमको ज़ाहिर हुआ है। और आप गुलबर्गा शरीफ हज़रत सैयद बंदा नवाज़ गीसो ज़राज़ रहमतुल्लाह अलैह से पहले तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ पर एक यहाँ जो गवर्नर या बादशाह जो भी थे उनकी लड़की को सांप काट लिया था। हज़रत की तरफ बादशाह ने गुजारिशें की तो आपने अपनी दुआ वगैरह पढ़ने की वजह से वो सांप का जहर ख़त्म हुआ और वहाँ पर अपने साहिबजादे हज़रत सैयद यूनुस हसनी रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर फरमाकर आप इस टीले पर आकर क़ियाम फरमा हुए। ये क़दीम किताबों से हमको पता चलता है। इस तरह हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ायदा पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो रूहानी क़ुव्वत अता फ़रमाई थी उस क़ुव्वत से फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुस्लिम गैर मुस्लिम इसकी तमीज़ नहीं फरमाई। उस वक्त जो यहाँ जो लोग मौजूद थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, आमतौर पर मुसलमान भी थे मगर कसरत से नहीं पाए जाते थे। और जिनके ऊपर मेहरबानी आपने फरमाई इस तरह की दुआ पढ़ने की वो गैर मुस्लिम थे। तो हज़रत ने औलिया इकराम ने हमको सबक यही दिया है कि फ़ायदे का काम हर एक के साथ किया जाए, नुकसान हर एक को देने से बचा जाए। ये तालीम हज़रत की ज़िंदगी से हमको मिलती है। इस किताब से ये भी हमको फ़ायदा मिलता है। और हज़रत सैयद रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह इस टीले पर अल्लाह ताला के ज़िक्र में बड़ी मुद्दत तक बैठे हुए थे, जिसकी तादाद बाज़ मकामात में 40 साल बताई गई। हज़रत बंदा नवाज़ गीसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो आपको रूहानी तौर पर एहसास हुआ कि यहाँ कोई अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए आप हज़रत से मुलाकात के लिए आए थे। और आपकी खिदमत में जब आए तो हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए। चूँकि बहुत देर तक बैठे हुए थे एक ज़माने से, इसलिए आपकी जिल्द ज़मीन से चिस्पां थी लगी हुई थी तो खून निकल गया। और बताया जाता है कि हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने का 1 तोला चांदी या सोना आपकी खिदमत में हदिया पेश किया था। उसको देखकर आपने फरमाया कि ये 1 तोला है, तो उस वक्त से आपका लक़ब रुकनुद्दीन तौला के नाम से मशहूर हुआ। और ऐसी बहुत सारी तफसीलात हैं। बहरहाल तफसीलात तो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह किसी ख़ास मौके पर हम मज़ीद तफसीलात उसकी बयान करेंगे। इस मुख्तसर वक्त में इतनी वजाहत काफ़ी है। बहरहाल हज़रत का ये फैज़ान है हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद अमजाद में। अगर हम तहक़ीक़ के साथ ये बयान करें तो ये कह सकते हैं कि मुल्क दक्कन में सबसे पहले जो बुज़ुर्ग हज़रत गौसे पाक के औलाद से तशरीफ़ लाए वो हज़रत रुकनुद्दीन तौला ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುಕ್ಮಂತುಲ ದರ್ಗಾ ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಈ ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಫೀಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಖಾದ್ರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮೊಹರಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್ ಮುತ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿವಾನ ಮುತ್ತಿಯವರು. ಹಾಗೂ ಏನು ರಾಣೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾದ ಶ್ರೀಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ದೇವರವರು ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾದ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಏನೇ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಯಾರೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರೇ ಬರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಬರಲಿ, ಸಣ್ಣವರೇ ಬರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರೇ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು 100% ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಒಂದು
ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದಿರುವ ಆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಏನು ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ರಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಪುನೀತರಾಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ ಅವರು, ರಾಜು ವಂಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾಭಾಷಿ ಅವರು, ಜಾಕಿರ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣವ್ರು, ಜಾನಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅವರು ಪುನೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಲಬುರಗಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन।
सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Vednakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.